नहीं अगे रखदा, जाते आ संगत जाके सुन के आ जाते हैं। मन रख के नहीं सुनता भाई हाँ आ जो बचन है इनू मनना है। मन नहीं अगे रखदा, जे मन रखन लग पवे तो गल ही बन जाए। फिर तो सत बचन करदा सत च ही पहुंच जाता है। सत बचन जी आ भी मान लिया। सत बचन जी एक दिन सत ही हो जाता है, सच ही रह जाता है। सारा कूड़ कबाड़ा लै जाता है। सत बचन कहते हैं सत विच प्रवेश करेगा। जे सत बचन नहीं कहता फिर नहीं गल बनती। जे चुन्नियां ला के ही नहीं देनिया रंग किवें चाढ़े। कबीर साचा सतगुर क्या करे है? ललारी की करे हुण। कबीर साचा सतगुर क्या करे। जो सिखा में चूक अंधे एक ना लग गई, जो बास बजाइए फूक। कहंदे लगदी नहीं, जिवें इधरले कन्न च गल पई ते दूजे कन्न चों निकल गई। जिवें बांस च फूक मारीए अगे पासे निकल जाती है। ज्यों बांस बजाइए फूक, इवें दी अवस्था। ताही तो क्या मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कारज रास। मन नाल गल बननी। उन्हें महापुरुषों के विचार सुने, पल्ले बन के ले आई। उन्हें फिर अपने पति नूं कहा भी ये चिलमा ना बना, सुराइयां बना लो। हुण अगे गर्मी है, विकण गई, पानी पाउण लई चाहीदियां लोकां नूं सुराइयां। ये बना लो, प्याले बना लो, गर्मियां नूं काम देने। घड़े बना लो पानी रखण लई। उन्हें उवें गल मन ली। हुण जिहड़ियां बणियां भी पईयां सी ना, अज पहले दिन ही कुछ बणियां पईयां सी, वो भी तोड़ के दोबारा मिट्टी च पानी पाता, गिल्ली कर ली, गुन्नण लग पिया। जदों गुन्नदा ना ते मिट्टी हस पई। मिट्टी चों आवाज आई। मिट्टी चों आवाज आई। वो घुमियार कहण लगा भी एक की गल। मिट्टी चों आवाज, एक ही आवाज। वो मिट्टी बोल रही है भी ए रब दे बंदे, तेरा विचार बदलिया ते मेरा संसार बदलिया। वो कहंदा किवें? कहंदे जे चिलमा बनाइयां सी मेरियां, ते चिलमा जदों हर एक ने चिलम तमाकू पाउणा, अग पाउणी है, अंगियार रखने आ विच। पहला मैनू तपाउणा ओने, मैनू अग दा रूप बनाउणा ओने। ਉਹਦੇ ਚ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਮਾਕੂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ बुरी तो बुरी है। ਉਹਦਾ भी मैं साथ करना, ਉਹਦਾ भी स्पर्श मैनू मिलना, वो भी मेरे च रखिया जाना। फिर मैं किसी दे मूँह नूं लगना, उन्हें सूटा मारना, ਉਹੀ अग्नि अंदर जानी। पहला मैं सड़ना है, फिर जिन्हें सूटे मारने आ ਉਹਨੂੰ साड़ना मैं, उन्हें सड़ना। यही मेरा संसार से, यही मेरा संसार से। पर हुण महापुरुषों ने कितनी कृपा की, विचार बदल गए। विचार संगत विच जाके विचार बदल गए। विचार बदलिया तेरे घर वाली दा, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਰਾਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਰਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, मैं भी ठंडी रवांगी।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚੋਂ गिलास भर के पीवेगा ਉਹਨੂੰ भी ठंड देगी। बदल गया ना संसार। तो संगत नाल, संगत विच आउण नाल विचार बदले। शरीर नहीं बदलदा, घर-बार नहीं बदलदा, कारोबार भी ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ, विचार बदल जाते हैं। धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੰਡੀਲਾ ਨਾਨਕਸਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਦੀਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। 1400 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਤੰਬੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ, ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦਰੀਆਂ, ਨਾ ਪੱਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਲੀ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਦਾਅ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਚੱਕ ਲਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ 80-90 ਜੋੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਲੇ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚਲੋ 200-400 ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1000 ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ 1500 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 800-900 ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ 800-900 ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਛਕਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਵੇਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਗਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ, ਭਗਤ ਗਵਾਲ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਣੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਣੇ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਤੋਂ ਚੌਣੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ, 2 ਤੋਂ ਚੌਣੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਪੁੰਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰੀ ਜਸ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ,
ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਚੌਂ ਤੋਂ ਠਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪੁੰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ 4 ਗੁਣੇ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਰਮਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 8 ਗੁਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, 7 ਬਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਬਚਨ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਚ ਆਏ ਤੇ 7 ਬਚਨ। 7 ਬਚਨ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, 7 ਬਚਨ। 7 ਬਚਨ ਕਦੇ ਮਨ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ। 7 ਬਚਨ ਚ 7 ਬਚਨ ਚੋਂ ਕਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਚੌਂ ਤੋਂ ਠਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਭਾਤੀ ਉਹਨੇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਮਿਲਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਨਿਭਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਰਾਤ, ਨਾ ਗਰੀਬੀ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ, ਨਾ ਔਕਾਤ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਨਿਭ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਚੌਂ ਤੋਂ ਠਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਸਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਰਹਿਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਆਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਥੱਕੇ ਮਾਂਦੇ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂ, ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਲਗਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਚੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਚੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਸਰ। ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਚਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਛੱਡੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਦਰਗਾਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲ, ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇ ਇਹ ਆਏ, ਇਹ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇ ਇਹ ਆਏ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਤਪ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੇ ਗਏ, ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ ਸੇ ਇਹ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਮ, ਸੰਤ ਦਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋੜੇ ਨਾ ਚੱਕਣ ਆਇਓ, ਇੱਥੋਂ ਜੋੜੇ ਲੈਣ ਆਉਣੇ, ਜੋੜੇ ਮਿਲਣੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਉਹ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹ, ਉਹ ਕੰਡੀਲੇ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਨਕਸਰ ਬਣਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾਨਕਸਰ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ 30-40 ਜਣੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਚੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਬਚਨ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਸਾਡੇ। ਆਹ ਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਰ ਗਿਆ ਚਿੱਤ ਸਾਡਾ। ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਗਲਤੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਜੇ ਪਏ ਆ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਭੁਗਤਣ ਸਾਰੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਆਏ ਸੀ ਚੋਰ, ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖ।
आए तो चोर सी, बन के गए सिख, लैके गए नितनेम 5 बाणियां दा, लैके गए गुर मंत्र दा अभ्यास, पाके गए कलगियां वाले नाल गंढ। हाँ? आए सी चोर, बाबा जी ने तो है तो वो चोर सी, पर बाबा जी ने जोड़ते चरना नाल। किड्डा वड्डा, किड्डी वड्डी तब्दीली है। चोर तो गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्र बन जाना, क्योंकि अमृत छकण तो बाद एक राइट मिलता है कि अज तो तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह, माता साहिब कौर, जन्म तखत श्री केसगढ़ साहिब दा वैसाखी वाले दिन दा, गुरसिख वासी आनंदपुर साहिब दा। ये एड्रैस उस दिन मिलता, उदों पहला किसी नूं नहीं मिल सकता। दास ने एक बारी 300 साला खालसा सिरजना दे उस वेले पिंड पिंड जाके एक बाबा जी की कृपा नाल होका दिता सी कि 5 प्यारे 5 तख्तां दे जथेदार भी इकट्ठे हो जाण, होर भी ऐसियां महान हस्तियां इकट्ठियां हो जाण सारे सिख पंथ दियां, जिन्हें अमृत नहीं छकिया उन्होंने ये अधिकार सारे जाने रल के भी नहीं दे सकते। भावें वो बंदा सारी जमीन जायदाद अपनी दे दे, सोना चांदी दे दे, सारा कुछ दे दे, ये अधिकार नहीं मिलना। ये किस दिन मिलता है? जिस दिन ये 5 प्यारियां कोल हाजिर होके गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी च आके खंडे बाटे का अमृत छकदा है, उस दिन अधिकार मिलता, उस तो बिना मिलना ही नहीं। पिता कौन? 5 प्यारे पहली गल उस दिन यही कहते, अज तो तुहाडा पिता कह दो ते माता जन्म तखत श्री केसगढ़, गुरसिख वासी आनंदपुर साहिब का यह सरनामा मिलता है, ये राइट मिलता है। ये लोक च भी प्रमाण है ते परलोक च भी प्रमाण है। जदों पंजाबी सूबे वेले बाबा जी दे सतसंगियां ने बाबा जी दे इशारे ते जेलां भरतियां, पंजाबी सूबे वेले जेलां भरतियां, ते बाबा जी ने एको बचन किया सी भी यह धर्म युद्ध मोर्चा है, राजनीति दा नहीं चक्कर, ते एड्रैस धर्म पिता दा लिखायो, एड्रैस इशारा एदे वाल सी। हर एक सिख फिर जो जिहड़े भी संगी बाबा जी वालों गए, सब ने जदों जेल गिरफ्तारी हुंदी सी उन्हें पुछदे सी तेरा नाम की है? फलाना सिंह। तेरे पिता दा नाम? गुरु गोबिंद सिंह। माता दा नाम? माता साहिब कौर। ये एड्रैस रहिंदा कित्थे? कहंदे आनंदपुर साहिब। तो वासी आनंदपुर साहिब। जन्म तरीक कहंदा वैसाखी मेरी जन्म तरीक है खालसे दी। जगह कहंदे तखत केसगढ़ साहिब। एड्रैस पर ये अधिकार अमृत छक के मिलता। हाँ, आए सी चोर ते बन के की गए? कलगीधर दे पुत्र बन के गए। आए तो चोर सी, धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज की संगत च आए चोर ते बन के गए कलगियां वाले दे पुत्र। तो एडी वड्डी तब्दीली है संगत च, शुभ गुणा की प्राप्ति होंदी है। वो तो फिर अपनी अपनी हिम्मत है, जां फिर गुरु की मौज है। एक दिन च कई बारी बहुते गुणा के भंडारे ही भर दिंदा एको दिन च, जिवें उन्हां चोरां ते किरपा हो गई। ते कदे कदे हुंदा भी
थोड़े दिनों च एक गुण मिल गया, अगले दिनों च फिर गुण मिल गया, फिर गुण मिल गया। दुर्गुण नाश हुंदे जाणगे, शुभ गुणां दा प्रकाश हुंदा जाएगा। ये संगत नाल है, ये स्कूल है। सत संगत सतगुर चट साल है, जित हर गुण सिखा। तो विभागां वाले परिवार एक तो सवेर दे असी उवें बैठे हैं, अमृत वेले नितनेम, उस तो बाद किसी संगियां दे घर संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरा वाले ब्रह्म ज्ञानी पुरुष, ब्रह्म पुरुष जो होए, उन्हां दे आसण जिथे जथेदार गुरदयाल सिंह जी बोपा राय वाले भिंडरा टकसाल चों, उस नगर दे गुरमुख प्यारे उन्हां दे वरोस आए होए सरदार अजमेर सिंह उथे डैलस, वो बड़े प्यार नाल आके जिथे असीं ठहरे सी कहण लग पे भी जरूर साडे तो घर जल पानी जरूर छकना। फिर अज फ्लाइट भी सी, सवेरे उन्हां दे फिर जाना भी सी, गए भी जाके आए। उत्थों आउंदे तैयारी तुरी करके फिर एयरपोर्ट नूं आ गए। एयरपोर्ट तो हुण तुहाडे कोल ही उतरिया, तुसीं पानी भी नहीं पुछिया, माइक पहलां रखता अगे है। एवं सितार की धुन तो सब ने सुनी, सितार पे क्या गुजरी किसको पता। तो एवं ध्यान तुहानूं ये नहीं हुंदा कि जे कोई गुरमुख प्यारे आए आ उन्हां दा भी ध्यान कर लीए। हाँ जी, ते चलो ये भी नौकरी होगी इस समय। गुरु महाराज कृपा करन, अमृत वेले सिंह नितनेम करनगे आसा दी वारगा 5:30 तो 7 बजे तक। जिन्हें जिन्हें जिहदे कर्मां च लाभ लै लेगा, महाराज दया करन। शाम का जिस समय सिर आ जाते फिर रहरास साहब जी का पाठ, फिर थोड़ा कीर्तन में सत्संग हो जाता। जिथे भी ठहरिए हुक्म है बाबा जी का भी खाली नहीं रहना। तो वो बाबा जी की नौकरी समझ के करते हैं। तो मैं क्या चल हुण नाले आराम कर लैणगे, भाई सतनाम सिंह होनी, गगन सिंह होनी, साडे संत अजमेर सिंह जी, मेरी ड्यूटी चल रही है, संत गेजा सिंह, सारे नूं फ्लू फला जिहा हो गया उत्थे डैलिस। मैं चलो मैं इन्नी क नौकरी कल्ला ही कर देना, सारे आराम कर लैणगे। तो बहुत बहुत धन्नवाद जी आयां नूं। बहुत खुशी हुई है। साडे पुराने संगी प्रिंसीपल साहब सरदार बलबीर सिंह जी, तिन्हां दे सपुत्र भाई गुरपाल सिंह जी आए हैं, भाई बलजीत सिंह जी आए हैं, गुरमुख प्यारे। दास ने उत्थों फोन कराया सी, मैं क्योंकि इत्थे आना सी, मैं क्या भी असी छोटे हुंदे बेंगम सारे ना वीर जी कहंदे सी इन्हां नूं, वीर जी। मैं क्या भी असी वीर जी नूं मिल के जाना है। ते आप क्या सी वो बाबा जी दे भरोसा आए हुए प्रिंसीपल साहब। ते आप शायद बलजीत जी दे घर। अच्छा, इत्थे नेड़े ही है, मैंने दस्या फिर बब्बू ने भी नेड़े ही है। जी आया नूं बहुत खुशियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।